구독자 여러분, 한 주간도 평안하셨나요? 일주일간의 핵심 소식만 전해드리는 통합방송 시간입니다. 첫 번째 소식입니다. 한풀 방산 계약 관련 한 언론에서 계약이 파기될 수 있다는 보도에 충격을 주었는데요. 폴란드 차관과 군수청은 이에 즉각 반박하며 절대 한국과 맺은 계약이 파기되는 일은 없으며 오히려 가장 최우선적으로 추진해야 할 사업이라 하여 화제입니다. 그 이유는 폴란드 동북부 험지에서 사용되는 한국산 무기의 숨겨진 성능 때문이었는데요. 한번 살펴보죠. 두 번째 소식입니다. 한국의 K2 전차가 폴란드 북부 브라니에보에 드디어 실전 배치되었습니다. 해당 지역은 러시아 칼리닝그라드와 불과 몇 킬로미터밖에 떨어져 있지 않는 전략적 요충지인데요. 중요한 것은 폴란드가 보유한 전차 중 유일 K2 전차만 배치되었는데 여기에는 한 가지 숨겨진 비밀이 있었습니다. 미국과 독일 전차도 포기한 지옥의 땅 이곳에서 K2 전차의 놀라운 반전을 살펴보시죠. 세 번째 소식입니다. 필리핀 F-50이 미국 공군이 운영 중인 죽음의 백조 랜서와 함께 연합훈련을 실시했습니다. 중국과 영유권 분쟁을 벌이고 있는 필리핀은 현재 F-50의 영공 수호를 전부 맡기고 있는데요. 최근 필리핀 대통령의 충격적인 행보로 인해 한국 무기의 필리핀 내 영향력이 대폭 확대될 것이라는 분석입니다. 잭팟이 눈앞에 있게 되었죠. 그럼 오늘 빠르게 한번 살펴보겠습니다. Let's get it. Te artykuły, które ukazują się w przestrzeni medialnej koreańskiej, to są po prostu fake newsy. Pytanie tylko, czy za tymi artykułami nie stoi na przykład strona Korei Północnej. 폴란드 안보의 핵심으로 거듭나고 있는 한국산 무기. 그러나 최근 국내의 한 매체에서 보도한 단독 기사에 폴란드와 한국은 물론 앞으로 한국산 무기를 도입할 예정인 동남아시아 국가들도 발칵 뒤집혔습니다. 3주 전 한국의 한 언론은 폴란드 무기한 방한 연기, 무기 수출 위기라는 제목의 기사를 통해 폴란드가 한국의 계엄을 기점으로 방한 계획을 무기한 연기하였고 지난 11월 목표로 했던 K2, K9 천무와 같은 한국 무기의 잔여 물량 공급 계약이 무산되었으며 잔여 무기 계약 데드라인은 3개월 뒤지만 현재 계약에 서명할 대통령과 장관이 부재한 이유로 연기되었다고 보도했습니다. 그러면서 익명의 국방 조달 전문가를 통해 데드라인을 넘길 경우 계약 자체가 철회될 수 있다고도 했는데요. 그러나 바로 다음날 방사청은 직접 보도 정정 자료를 내면서 반박할 정도로 이는 완전한 가짜뉴스였음이 드러났습니다. 폴란드 대통령은 이미 지난 10월 방한 일정 중 국내 방산업체를 방문하였고 계엄 전후로 무기 수출 계약과 관련하여 정상 또는 고위직의 방한 관련 논의 계획은 없었으며 잔여 물량 공급 계약은 순차적 진행 중으로 지난 11월 말 K9 천모의 2차 계약이 발효되었고 잔여 물량은 폴란드의 계획에 따라 25년 말 또는 26년에 예정되어 있다고 하였죠. 또한 K2 전차 2차 이행 계약은 24년 내 체결을 예상하였으나 폴란드 현지 생산에 관한 계약 조건이 1차보다 많은 점 등을 고려해 양측이 현지 협상 중이라면서 방산 수출 계약은 방산업체와 구매국 정부 간 체결이기에 한국 정상이나 장관이 서명하는 경우는 없다고 하였죠. 그러면서 마지막으로 방산 수출의 특성상 불확실한 사실에 기반한 보도는 자칫 심대한 영향을 줄 수 있으므로 자제해주길 바란다고 경고하였습니다. 그러나 현재까지 해당 기사를 작성한 기자는 정정 보도를 내지 않고 있는데요. 그래서였을까요? 왜곡된 보도는 이후로도 널리 퍼져나갔습니다. 지난 31일 폴란드의 한 매체에서는 해당 기사를 인용해서 한폴 계약이 중단되었다는 기사를 작성해 이번엔 폴란드에서 크게 논란이 되었습니다. 당연히 폴란드 네티즌들은 난리가 났고 한국과 폴란드 정부 그리고 업체에 대한 비판글을 작성하기 시작하였죠. 이에 폴란드 군수청은 그 즉시 계약 이행과 폴란드 한국 협력에 대한 언론 보도는 완전히 헛소리다. 부정직한 저널리즘의 시대는 오래전에 지나갔다. 선동이 아닌 사실에 의존합시다 라며 페이크 뉴스라는 해시태그를 달았는데요. 여기서 끝나지 않고 폴란드 국방차관 파일베이더는 긴급 기자회견까지 열면서 언론의 잘못된 보도를 직접 부인하였습니다. 그는 매우 불쾌한 표정으로 단호하게 거짓이라고 말하며 심지어 한국에서 이러한 기사가 작성된 배경에는 북한이 있지 않냐는 말까지 덧붙였죠. W związku z pojawiającymi się doniesieniami i artykułami w przestrzeni medialnej polskiej, że Polska nie negocjuje kontraktów, zrywa kontrakty i nie rozmawia ze stroną koreańską, absolutnie mówię, że jest to nieprawda. Dementuję tego typu pogłoski, są to fake newsy. Chcę Państwu powiedzieć, że media polskie opierają się na pewnych doniesieniach medialnych z 8 stycznia w przestrzeni publicznej koreańskiej. I na te artykuły koreańskie 9 stycznia zareagowała strona rządowa koreańska. Także absolutnie składam tutaj dementi. Prowadzimy rozmowy z Koreańczykami. Mamy również potwierdzenie naszego attaché obrony narodowej w Korei, że te artykuły, które ukazują się w przestrzeni medialnej koreańskiej, to są po prostu fake newsy. Pytanie tylko, czy za tymi artykułami nie stoi na przykład strona Korei Północnej, bo wydaje się, że współpracy razem z Rosją
zależy im na tym, żeby wzbudzać niepokój w przestrzeni publicznej, między innymi w opinii publicznej i polskiej, i koreańskiej. Nie wiadomo, czy te też artykuły, które ukazują się w Korei, nie są spowodowane tą trudną sytuacją polityczną koreańską na potrzeby polityki koreańskiej. Ja chcę tutaj absolutnie uspokoić naszą opinię publiczną. Negocjujemy kontrakty koreańskie, te kontrakty koreańskie są realizowane. Nawet chcę powiedzieć, że chociażby dostawy K9 w zeszłym roku zostały zrealizowane w ponad 100%, czyli więcej nam sprzętu dostarczyła Korea niż tego sprzętu żeśmy zakontraktowali na rok 2024. Z punktu widzenia Agencji Uzbrojenia realizacja kontraktów koreańskich przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Zarówno dostawy, jak i współpraca z partnerem koreańskim w opinii Agencji Uzbrojenia są na poziomie bardzo dobrym. Oczywiście każdy kontrakt, realizacja każdego kontraktu napotyka pewne problemy, natomiast od tego jest Agencja Uzbrojenia, żeby je rozwiązywać. Współpraca z poszczególnymi partnerami koreańskimi realizowana jest na bieżąco. W zeszłym tygodniu odbył się rekonesans polskich zakładów zbrojeniowych w zakresie możliwości ustanowienia potencjału do budowy czołgów K2. Po przygotowaniu odpowiedniego raportu przez stronę koreańską w przyszłym tygodniu przedstawione zostanie Agencji Uzbrojenia do analizy. W pozostałych kontraktach już zawartych, czyli na armatohaubice, zestawy Homar K, nie widzimy żadnych problemów. Nie widzimy też zmiany podejścia strony koreańskiej. Strona koreańska wykazuje duże zaangażowanie i chęć realizacji i zrealizowania terminowo kontraktów, na które żeśmy się umówili. 아이러니한 것은 해당 허위 기사에는 기업의 주가 하락을 우려하면서 관련된 방산 기업들이 불똥을 맞게 되었고 정치 리스크로 일본의 조선수주 일감을 뺏길 우려가 높아 가뜩이나 재무 부담이 큰 방산업체가 대외 변수로 큰 손해를 볼 가능성이 커졌다고 했는데요. 이처럼 기업의 주가를 걱정해주고 있는데 오히려 기업들은 이런 가짜 뉴스가 기업의 주가에 악영향을 끼친다고 말하는 아이러니한 상황입니다. 하나 에어로스페이스 유럽 지사는 SNS에 최근 한국의 한 언론은 폴란드가 한국과의 방위 계약을 중단했다는 허위 보도를 내보냈다. 이 보고서는 폴란드 공문에 인용되어 양국 간의 지속적인 파트너십에 대한 오해를 불러일으켰습니다. 하나 에어로스페이스는 폴란드 한국 파트너십의 명예를 훼손하는 근거 없는 뉴스 보도에 대해 깊은 유감을 표명하고 우리는 폴란드에 대한 의무를 이행하기 위한 확고한 약속을 강조하며 종종 일정보다 앞서 적시에 납품하는데 큰 자부심을 느낍니다. 라고 하였죠. 실제로 지난 1월 25일 한화는 천무 발사대 18대를 기한보다 빠르게 납품하면서 성공적인 수출을 이어가고 있습니다. 현재까지 폴란드에 K2 84대, K9 136대, 천무 90대를 납품해준 한국 방산업체들이죠. 특히 K2 전차의 경우 2차 계약이 늦어지고 있는 이유는 한국의 상황 때문이 아닌 오히려 폴란드 내부의 문제임이 일찍이 드러난 상황입니다. 앞으로 820대가량의 K2PL 전차 잔여 계약이 남아있는 상황인데 K2PL 전차는 폴란드군의 요구사항을 반영한 K2 전차의 성능 개량형 버전으로 한국에서 직도입한 GF 버전과 달리 폴란드 국영 방산업체 PGZ의 주관하에 폴란드 현지 업체들이 대거 참여하게 됩니다. 그러나 문제는 폴란드 업체가 참여하게 되면서 PGZ이 K2PL 전차의 대당 가격을 너무나 높게 불렀다는 것이죠. 최근 폴란드 매체에 따르면 계약이 늦어지고 있는 핵심 요인은 천문학적인 가격이라며 PGZ이 제안한 가격으로 미국 에이브람스 2대 이상, 독일 레오파르트 2AA 1.5대, 그리고 한국에서 생산되는 K2GF는 2.5대를 구매할 수 있다고 했습니다. 즉 폴란드 정부와 PGZ 간의 협상이 늦어지고 있는 것이지 한국 내부의 상황과는 무관하다는 것이죠. 특히 하나 에어로스페이스의 K9 자주포와 K239 천무 발사대의 경우는 어떤 연기도 없이 진행 중이며 오히려 나토 수장까지 나서 최근 한국 기업들의 독주를 막아내 유럽 방산업체가 밀리지 않도록 해야 한다는 견제 속 이러한 한국 언론의 허위 보도는 기업들의 힘을 빠지게 만들고 있는 상황입니다. 더군다나 계약이 늦어져서 초조한 쪽은 한국이 아니라 폴란드인데요. 최근 폴란드 총리는 우크라이나 젤렌스키와의 회담에서 러시아가 폴란드뿐만 아니라 전 세계 항공사를 대상으로 항공 테러를 계획했다는 사실을 확인할 수 있었다고 말했습니다. 즉 러시아가 본격적으로 나토에 영향을 끼치려는 의도인 것이죠. 이런 상황에서 한국산 무기 수입은 폴란드 생존의 문제로 직결되고 있습니다. 현재 폴란드는 과거와 달리 여야 모두 한국산 무기를 빠르게 추가로 도입해야 한다고 외치고 있는데요. 앞서 기자회견을 진행하며 한국 언론에 대해 비판했던 파헤베이다 국방차관 역시 2022년 당시 야당 시절 한국산 무기 도입을 반대했던 사람이지만 그런 그가 전면에 나서서 한국산 무기 도입 중단 계획은 절대 없다고 선언한 것은 그만큼 한국산 무기들이 폴란드 안보에
핵심으로 자리 잡고 있기 때문입니다. 이러한 움직임은 최근 폴란드 내의 K2 전차 배치를 통해 알 수 있습니다. 최근 7대의 K2 전차가 브라니예프에 위치한 제국 기갑여단에 배치되었는데요. 이곳은 러시아 국외 영토인 칼리닝그라드 국경과 불과 3km밖에 떨어져 있지 않은 전략적 요충지입니다. 러시아 견제를 위해 K2 전차를 사용하겠다는 폴란드의 의지를 확인할 수 있는 것이죠. 특히 이곳에서 한국산 K2 전차가 핵심 무기가 되고 있는 것에는 한 가지 숨겨진 반전이 있습니다. 칼리닝그라드와 폴란드 브라니예프 사이에는 비수와 강이 존재하는데요. 좌우폭은 넓지만 수심이 3m밖에 되지 않아 K2 전차가 은밀히 강을 통해 러시아로 진격할 수 있는 루트가 되기 때문입니다. 이에 현지에 배치된 K2 전차는 도착 후 바로 지상훈련센터가 아닌 차르네에 위치한 수중훈련센터로 입구되는 것을 확인할 수 있었는데요. 이곳에는 침수된 차량에서 탈출하는 훈련을 할 수 있도록 수영장과 시뮬레이터가 갖춰져 있는 것으로 알려졌습니다. 즉 K2 전차의 가장 중요한 임무 중 하나가 바로 수중 도하 작전이라는 것이죠. 훈련을 주관한 루카르스키 중령은 K2 전차는 최대 4m 깊이의 수중 장애물을 통과할 수 있는데 전차는 강바닥을 따라 안전하게 이동하며 승무원들은 만일의 사태가 발생할 경우 신속하게 탈출할 수 있다고 했습니다. 이미 폴란드 현지 매체의 영상들을 통해 K2GF에 스노클 및 잠수 도하 킷이 장착되어 이동 중인 것을 확인할 수 있었는데요. 현재 폴란드가 운용 중인 전차 가운데 유일하게 잠수 도하가 가능한 기종이 K2 전차입니다. M1 에이브람스 전차는 완전 수중 잠수 도하가 불가능한데요. 얕은 수심의 강에서는 일부 도섭이 가능하지만 완전한 잠수 도하는 불가능한데 K2 전차는 수중 도하를 위해 밀폐형 시스템과 전차 내부 압력 조절 기능이 설계되어 있지만 M1 에이브람스는 그런 기능을 갖추지 못하고 있습니다. 특히 사막, 평지 작전 중심으로 설계되어진 M1 에이브람스는 엔진이 터빈 엔진으로 물에 취약한데요. 작년 드래곤 24 훈련 당시 나토 연합군이 운용하고 있는 에이브람스나 챌린저와 같은 전차들이 수중 도하 능력을 갖추지 못해 페리와 같은 군용 바지선으로 이동한 것을 확인할 수 있었습니다. 전차가 직접 수중 도하를 하지 못하고 바지선을 이용해야 하는 경우 즉각적인 전투 투입이 어렵고 바지선이 이동하는 동안 쉽게 노출되어 적의 포격이나 공습을 받을 가능성이 높습니다. 또한 바지선에 탑재 가능한 전차의 수가 제한적으로 대규모 병력을 신속하게 이동시켜야 하는 전면전에 취약하죠. 또한 이동 시 공병부대가 필수적으로 투입되어야 하고 이를 운용하고 준비하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 그렇기에 만능 전차인 K2 전차의 도입에 폴란드 현지 병사들은 큰 기대를 걸고 있는 것이며 하루라도 빨리 계약이 체결되어 대대급으로 배치되어야 한다고 주장하고 있습니다. 포즈난의 지상군 훈련센터에 라파엘 갈라치스키 대위는 K2 전차를 두고 훌륭한 전차입니다. 효과적이고 빠르며 기동성이 뛰어납니다. PT-91, T-72, 즉 CSWL에서 수년 동안 사용해온 전차를 확실히 능가합니다. 솔직히 말하자면 나는 에이브람스보다 훨씬 더 좋아합니다. 연료를 덜 소비하고 동시에 더 발전된 사격 통제 시스템과 더 긴 배럴을 가지고 있습니다. 저는 K2 대원들이 2700m 거리에서 어떻게 효과적인 사격을 하는지 목격했습니다. 라고 했으며 브라니예보 구기갑사단 사령관 로만 브루도 대령은 7대의 K2 전차를 인도받은 오늘은 우리에게 대단한 날이며 큰 변화입니다. 각종 시뮬레이터는 한국의 높은 수준의 훈련을 확인시켜 주었다라고 하였고 포즈난 전투 차량 대대 사령관인 마치 루카르스키 중령은 K2 전차에 대한 인상을 묻는 질문에 최고라고 언급하며 매우 훌륭한 전차로 효과적인 전장 관리 및 사격 통제 시스템, 고품질의 방호 장비를 갖추고 있으며 동시에 매우 기동성이 뛰어납니다. 특히 승무원에게 편안함과 안전을 제공하는데 이는 PT-91, T-72 탱크와 비교하는 것조차 어렵습니다. K2는 세계 최고입니다. 2등급의 탱크를 보유한 군대의 유일한 한계는 병사가 그 기술을 따라오지 못한다는 것에 있습니다. 라고 하였죠. 한국의 K2 전차, K9 자주포, 천무, FA-50 전투기 등은 우수한 성능과 신속한 납품, 합리적인 가격으로 높은 평가를 받고 있습니다. 하지만 일부 한국 언론의 왜곡된 보도는 단순한 오보를 넘어 국가 경제와 국방 산업에 심각한 영향을 미치고 있는데요. 방산 무기가 세계적 수준이라면 이제 언론도 세계적 수준으로 거듭내야 하지 않을까 싶습니다. 지금 중요한 것은 한국 방산 기업과 정부가 협력하여 신뢰를 유지하고 가짜 뉴스에 흔들리지 않으며 실력과 성능으로 증명해내어 방산 수출을 더욱 확대하는 것이겠죠. 오늘의 한 줄평, 세상의 가짜는 중국 하나로 족하다. 한국의 K2 전차를 인수한 폴란드 브라니예보 제국기갑 기병요단의 실전 훈련이 화제가 되고 있습니다. 폴란드 전차병들의 교육 이수 기간이 끝난 직후 K2 전차는 바로 실전 훈련에 돌입했는데요. 폴란드 북동부의 척박한 진흙 지형에서 거침없는 기동 훈련 및 사격 훈련에 K2 전차를 목격한 구 기갑여단 병사들은 놀라움을 금치 못했습니다. 16기계화사단 SNS에는 블랙팬서가 전장을 강타했다. 구 기갑여단 전차병은 K2 전차의 힘과 능력을 시험하기 위해 처음으로 그들의 현장으로 데려갔다. 현대적인
첨단 기술, 정확도, 강력한 화력, 이것이 K2 전차가 다른 전차와 구별되는 점이었다라고 했습니다. 특히 K2 전차가 지닌 세계 최고 수준의 기동력을 본 폴란드 네티즌들은 놀랍다는 반응을 보였는데요. 일부러 최악의 진흙탕으로 전차를 몰고 가셨네요. 물론 저라도 그렇게 했을 것입니다. 진흙 훈련은 참 좋은 선택이다. 빨리 구형 전차들이 사라졌으면 좋겠네. 군인들의 눈에서 기쁨을 볼 수 있어요. 라는 반응을 보였죠. 구기갑 기병여단의 사령관인 로만 브루드로 대령은 K2 전차를 처음으로 도입한 날 기쁨을 감추지 못하며 큰 기대감을 내비쳤습니다. Panie pułkowniku, może być? Jak najbardziej może być. Jestem w ogóle tak zadowolony, że to jest w ogóle trudno opisać. No. 올해 49세인 브루드로 사령관은 전차 전문가로 알려져 있는데요. 첫 복무 역시 베솔라 제1기갑 전차 중대장으로 시작했을 만큼 전차 관련 폭넓은 지식을 지니고 있는데 그런 그가 K2 전차는 타의 추종을 불허하는 전차라며 극찬하기도 하였죠. 그는 기자회견에서 K2 전차는 세계 최고의 전차라면서 PT-91이나 T-72와 같은 구형 전차들과 비교할 수조차 없을 정도로 선진화되었으며 특히 우리가 보유한 최신의 전차 중에서도 구기갑 여단의 지형과 환경에 가장 적합한 전차이다라고 했습니다. 구기갑 여단이 위치한 브라니에보 지역은 폴란드 북동부로 러시아의 칼리닝그라드 영토와 인접해 있어 지리적으로 안보적인 중요성이 매우 큰 곳입니다. 그러나 척박한 지형과 혹독한 기후 환경으로 인해 적합한 군사 장비를 도입하기 매우 어려웠었는데요. 폴란드가 보유한 3.5세대 전차인 M1 에이브람스, 레오파르트, K2 전차 가운데 유일하게 K2 전차만이 이곳에 배치된 것도 독특한 지형과 기후 때문이었습니다. 브라니에브 시에는 파슬렌카 강이 전체를 관통하고 있는데요. 발트해와 인접해 있어 기후가 비교적 습하고 바닷바람 영향이 커 군장비의 내구성이 매우 중요해집니다. 또한 브라니에브 인근을 흐르는 비스툴라 서코와 바우다강으로 인해 습지대와 저습지가 조성되어 있으며 브라니에보에서 남서쪽으로 에블론 고지로 인해 울창한 산림과 언덕들이 퍼져 있어 웬만한 전차는 주행조차 엄두를 못 낼 정도로 가혹한 환경이 조성되어 있죠. 그러나 구 기갑 사령관은 K2 전차의 첫 훈련지로 인근 오르시에 위치한 베모보피스키 평지 훈련장이 아닌 브라니에보 진흙 훈련장을 선택했는데요. 이는 그동안 지켜봐온 K2 전차의 주행 성능에 대한 신뢰 그리고 그 강력함을 폴란드 국민들에게 알리기 위함이었죠. 또한 현지 2월은 동유럽 해빙기 기간으로 이 시기 질척거리는 땅으로 변한 토지로 인해 전차의 기동에 상당한 제한이 걸리게 됩니다. 동유럽 토양은 유기물질과 미네랄이 풍부한데요. 수분 함량의 변화에 따라 수축 및 팽창하는 경향이 있는 점토 함량이 매우 높습니다. 그러나 대부분의 유럽 사방 전차들은 방호력을 중시한 전통하에 고중량 설계를 채택하고 있는데 이로 인해 기동 시 많은 제약이 따르고 있죠. 레오파르트의 전투 중량은 65톤이며 M1 에이브람스는 70톤에 달하며 영국이 우크라이나에 제공한 챌린저 전차는 65톤 중량에 마력이 고작 1200밖에 되지 않은 퍼킨슨 CV-12 디젤 엔진을 장착하고 있어 우크라이나군의 팀킬 전차로 전락하고 있다는 보도가 나오고 있는 지경입니다. 영국 더선 기자가 공개한 영상에서 챌린저 전차는 우크라이나의 척박한 진흙을 돌파하지 못해 러시아군에 의해 쉽게 노출되고 있으며 반격 또한 매우 늦어지고 있다고 분석하였죠. So even just on a training exercise, we've seen the main problem that the Challenger's been facing here in Ukraine, and that's its mobility. It keeps getting stuck in the mud. And if you have a look at the terrain, it's this soft, deep, rich black soil that's been proving problematic for it in this war. It's been one of the messages that the Ukrainian tank crews have given us since we got here, is that whilst this Challenger is formidably precise, actually they've had real problems with it here in Ukraine because of its mobility, and they just said it's too heavy, it's underpowered, and it keeps getting stuck. And you can see that's exactly what has happened here. The belly of the tank is on the mud. We're trying to cross a small ditch, really, you know, a few meters wide, but it's clearly very wet, very soggy, and the tank has just sunk in, slid in, and now they're waiting for a recovery vehicle.
이에 한국이 만든 전차의 설계가 전 세계의 정답이 되어가고 있습니다. 사계절을 보유한 한국의 군무기 체계들은 전 세계 어디에서도 통한다는 것이 현실화되어가고 있는데요. 우리나라는 인공습지인 논을 기본 주행 대상으로 상정했을 만큼 전차의 기동력이 매우 뛰어납니다. 이에 최근 미국 역시 M1 에이브람스 성능 개량 설계를 방호력 위주가 아닌 기동력 위주로 완전히 탈바꿈하여 중량을 낮추는 것을 최우선 과제로 삼기도 하였죠. 자의적, 타의적으로 한국산 무기의 설계가 몇 수 앞을 내다본 설계가 되어가고 있는데 최근 유럽과 나토 내에서는 한국산 무기의 성능과 납기 그리고 생산량에 대해 놀라움을 드러내면서 유럽이 한국처럼 하지 못한다면 결국 한국과의 협력밖에는 답이 없다는 주장이 나오고 있습니다. 나토 사무총장 리터는 지난 1월 13일 열린 나토 방산협의회에서 유럽 방산업체의 역량 증대가 이루어지지 못하는 현실 속 우리는 비해온 나토 동맹국과의 방산협력을 차단해서는 안 된다라고 촉구했습니다. 이는 한국 기업에도 긍정적으로 작용할 가능성이 매우 크죠. 또한 같은 날 한국을 콕 집어 언급하면서 한국 업체들이 시장에 진출하고 있으니 그들에게 뒤처지지 않도록 해야 한다며 폴란드, 루마니아, 에스토니아 모두가 한국 제품을 구매하고 있는데 유럽과 미국 방산업체들이 하지 못하는 속도와 가격으로 납품하고 있기 때문이라고 했습니다. 이는 사실 한국에 대한 경고가 아닌 유럽 방산업체들에 대한 경고였는데요. 유럽 방산업체들이 쉽사리 역량 증대를 하지 못하는 이유는 금융기관들이 투자를 꺼리고 있는 것도 한몫합니다. 최근 나토 군사위원회 의장인 롯바우어는 서구권의 은행, 연기금, 신용평가사 등이 방위산업에 대한 투자를 꺼리는 행태를 두고 바보같이 어리석은 일이라며 강하게 질타했습니다. 유럽 각국은 러우 전쟁 이후 방위 예산을 크게 늘렸으나 유럽 내 금융기관들은 환경, 사회, 지배구조 기준과 윤리적 문제 등을 이유로 여전히 방산 투자를 피하고 있고 이에 방산업체들은 확장에 필요한 자금을 마련하기 어려워져 국방 물자 생산량을 충분히 늘리는데 지장이 생기고 있다고 했죠. 또한 현재 유럽 방산 프로젝트를 보면 개싸움이라는 말이 나올 정도로 각기 분야에서 극렬하게 대립하고 있는데요. 정부 대 정부, 기업 대 투자자, 기업 대 기업, 기업 대 정부 등이 각자의 이권만 주장하면서 난리도 아닌 상황이죠. 이에 폴란드의 미카오 마르치니아크 준장은 카토비체에서 열린 EC 트렌드 행사 중 유럽의 방위산업은 지나치게 분산되어 있고 서로 경쟁이 심하다. 우리는 유럽의 여러 업체들을 한데 모아 차세대 방공미사일을 만들고자 노력 중이지만 유럽 기업들이 서로 싸우고 있는 한 대륙 밖의 도전자들을 선택할 수밖에 없다라고 했습니다. 결국은 또 한국을 선택할 가능성이 높아지고 있는 것이죠. 현재 유럽 각국들이 함께 추진하고 있는 공동개발 무기 프로젝트는 사실상 대부분이 중단 위기에 놓여져 있다고 해도 과언이 아닌데요. 프랑스, 독일, 스페인이 추진하는 차세대 전투기 프로젝트는 각국 업체 간 지분 분배, 지적 재산권 관리, 기술 주도권 문제로 협상이 지연되고 갈등이 빈번하게 일어나고 있으며 독일과 프랑스의 차세대 전차 사업은 독일 측 라인멘탈이 뒤늦게 프로젝트에 적극 합류를 시도하면서 원래의 크로스마페의 배그만과 넥스터 협력 구도에 균열이 생긴 상태입니다. 또한 영국 템페스트와 FCAES 간 경제, 정치, 외교적 갈등도 심각한데요. 브렉시트 이후 영국이 유럽 프로젝트에 참여하지 않고 독자적인 사업을 추진하면서 유럽 방위산업이 둘로 쪼개졌죠. 여기에 유럽이 미국이나 이스라엘제 드론 의존도를 낮추고자 추진하는 사업인 유로 드론 프로젝트는 개발 비용이 당초 계획보다 계속 올라가 참여국 간 분담 비율 협상이 난항을 겪고 있으며 각국이 원하는 무인기 성능, 센서, 무장 사양이 달라 단일 표준을 맞추기 어렵다는 문제가 있습니다. 이미 조별 과제의 최후가 어떻게 되는지는 유로파이터 타이푼을 통해서 명확히 살펴볼 수가 있죠. 특히 MGCS 전차 프로그램은 공동 개발을 추진한 지 10년이 넘은 상황이지만 사실상 망했다는 소리를 듣고 있는데요. 폴란드 디펜스 입사 군사 전문가들은 이 전차 사업을 엉망이라고 표현하면서 폴란드가 K2 전차를 선택한 것은 신의 한 수라고 설명했습니다. Będziemy mówili o czołgu, którego jeszcze nie ma, a który ma wkrótce powstać. Czym jest program MGCS? Powstać. No, ja mam poważne wątpliwości, czy on powstanie, zresztą nie tylko ja. Dobrze, MGCS, czyli Main Ground Combat System. Przede wszystkim to nie jest tylko czołg. To jest, jak to się dzisiaj ładnie nowomową militarną mówi, środowisko systemowe. Moim zdaniem, i pewnie nie tylko moim, program MGCS jest po prostu kolejnym nieudanym europejskim programem o ambicjach Gwiazdy Śmierci. Jest nie tak bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze, Francuzi zarzucają Niemcom, że jest taka, że europejskie programy tego typu mają ten zasadniczy problem, że nie ma kraju wiodącego. Wszystkie kraje są wiodące i każdy ciągnie ten wóz w inną stronę. No tak. Francuzi będą chcieli pojazdu mniejszego, lżejszego, bardziej nastawionego na operacje ekspedycyjne, na przykład w Afryce. A na przykład znowu Niemcy niekoniecznie. Oni by woleli może pojazd większy, cięższy, lepiej opancerzony, lepiej dostosowany tutaj do europejskiego teatru działań wojennych. Więc tu już mamy pierwszy ten punkt konfliktowy. Rozdźwięk. Dokładnie.
Najpierw szumne, polityczne zapowiedzi, jak to będzie wspaniała przyszłość, tutaj zawojemy rynki, cudowne technologie. A potem nie dość, że rynki różnie są wojowane i to najczęściej przez już osobne państwa, a to jeszcze z tymi technologiami też różnie wynika, no bo powiedzmy sobie szczerze, to znaczy powiem tak, i to jest głównie apel do naszych polityków, jeżeli tutaj nas oglądają. Znaczy, proszę Państwa, trzymajcie się od tego programu z dala, bo tam wszyscy kopią pod wszystkimi. Nie wiem, jak to nawet nazwać. O taka graficzka czołgu futurystycznego, jako NGCS, ale tak naprawdę nie ma żadnego projektu, nie rozpoczęły się żadne prace projektowe. No wiesz, w programie NGCS, przepraszam, ci przerwę, Nie. w programie NGCS na chwilę obecną nie ma nic, ale z drugiej strony KNDS Deutschland i KNDS France już bokiem zaczęło robić sobie czołg nowej generacji, czyli z jednej strony mamy EMBT, bazujący na Leopardzie 2.7, a z drugiej strony mamy Leclerc Evolution, czy tam Revolution, jak zwał, tak zwał. I w Niemczech zaczyna być przepychany Hensoldt przecież. No tak. Właśnie ja się dziwię troszeczkę i Niemcom, i Francji. Zresztą właśnie francuskim artykułem na portalu Zoomiter czytałem sobie komentarze Francuzów właśnie a propos tego, że MGCS, no dość otwarcie się mówi, on stoi w miejscu i nie zapowiada się, żeby ruszył do przodu. I byłem zafascynowany tym, co Francuzi pisali, bo to jest niesamowite. Pamiętam jeszcze parę lat temu ten entuzjazm u nich, tak, będzie europejski, a teraz otwarcie oskarżają Niemców o to, że Niemcy ich oszukali. Powinniśmy się interesować, ale niekoniecznie w Europie. My jesteśmy w tej komfortowej właśnie sytuacji, że nowe wozy są kupione, są dostarczane do Wojska Polskiego. Miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Dokładnie, no, miejmy nadzieję. Rząd jest zobowiązany, żeby dopiąć te programy do końca. Natomiast kolejna kwestia. Skoro już weszliśmy w tą kooperację z Koreą i Koreańczycy mówią o programie czołgu nowej generacji, czy też jako K3, tak? To skoro już weszliśmy w projekt K2, jakoś go tam rozwijamy, no mam nadzieję, że to w końcu ruszy, powinno ruszyć, no to mamy już otwartą furtkę do tego, żeby wziąć tutaj, tym bardziej jesteśmy zapraszani, no jesteśmy pierwszym eksportowym klientem Koreańczyków, jeżeli chodzi o czołg K2, to nas stawia w pewnej komfortowej sytuacji w porównaniu do innych, bo już jesteśmy, mamy już te relacje zawiązane, więc albo iść tą drogą, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo też się dużo mówi o ich, Hyundai Rotem wyszedł z bardzo fajnym projektem czołgu K2PL. Oczywiście, byłoby pewnie drożej, byłoby pewnie trochę później, ale to był bardzo fajny projekt, ta oryginalna koncepcja, z nowym kadłubem, nową wieżą de facto. 7 par kubieżnych, pełna izolacja amunicji. Tak, super projekt był. Na litość boską, ja rozumiem, że trzeba było na szybko czołgi brać, ale kurczę, no nie mogliśmy w to wejść, to był bardzo perspektywiczny projekt. No nie udało się, no teraz to oczywiście mogę się denerwować na to i znowu powiedzieć, no super była okazja perspektywiczna, którą przegapiliśmy. Zobaczymy, jak w ogóle wyjdzie z obecnym K2PL, czyli Izrael i Korea są też dobrymi przykładami na jedną rzecz. Współpraca z USA, to znaczy jak zaczął się rozwijać przemysł pancerny w Republice Korei. Najpierw licencje na M113 z USA, modyfikacje amerykańskich czołgów, potem poszli do Amerykanów. To jest, Jeszcze w międzyczasie kupili licencję na M109. tak, poszli do Amerykanów i mówili tak, wiecie co, my byśmy chcieli, żebyście nam czołg zaprojektowali. Czołg K1 nie jest koreańską konstrukcją per se, tylko został zaprojektowany przez GDLS Stanów Zjednoczonych. To, że został w tak zwanym międzyczasie intensywnie zlokalizowany, to znaczy powstaje w tym momencie w całości w Republice Korei. Natomiast Izrael pod tym względem razem z nomen omen Republiką Korei jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o środki przeznaczone na badania i rozwój. I robią to konsekwentnie od dziesięcioleci. Już abstrahuję już nawet od tego, że wiesz, to też są nie do końca porównywalne przykłady do tego, że inne przyjęty układ gospodarczy, inaczej wyglądające kwestie edukacji, ochrony zdrowia i tak dalej. Natomiast są to państwa, które konsekwentnie przez dekadę inwestując w swoje przemysły obronne, uzyskało nierzadko bardzo szerokie i unikalne kompetencje. Nie w każdej dziedzinie. 이처럼 현재 폴란드 내에서도 한국과의 협력은 최고의 선택이었다며 남아있는 계약을 빠르게 추진해야 한다는 목소리가 나오고 있는데요. 지난 2월 4일 폴란드 국방부 장관 코시니악 카미시는 K2 전차 구매가 올해 최우선 순위라고 언급했습니다. 그는 새로운 무기 계약을 체결하는 것보다 현재로선 한국과의 협력, 계약의 지속적인 이행이 가장 우선적이다라고 했죠. 이는 한국산 무기가 폴란드에 인도된 지 2년이 지나면서 실전 배치를 통해 실성능을 명확히
명확히 확인하였고 폴란드는 한국산 무기의 신뢰성을 직접 경험하게 되었으며 단순한 구매를 넘어 장기적인 협력 관계를 구축하는 것이 더욱 중요하다는 판단을 내리게 된 것이죠. 특히 두 번의 여름과 겨울 그리고 혹독한 지형에서도 우수한 성능을 발휘하는 점이 입증되면서 한국산 무기에 대한 전 세계의 관심이 높아지자 하루라도 빨리 먼저 계약을 체결하려고 하는 상황인 것입니다. 오늘의 한 줄평, 강원도 철원의 혹한과 경상도 대구의 폭염을 견디고 전북 고창의 질척한 갯벌과 강원도 태백의 척박한 산악 지형을 가리지 않고 잘 굴러가니 전 세계에서 안 팔릴 수가 없다. 믿을 것은 오직 한국 무기밖에 없다. 사실상 필리핀의 유일한 전투항공 전력인 FA-50. 중국이 남중국해에서 영유권 야욕을 드러내고 있는 상황에 필리핀의 FA-50은 자국 영공을 지킬 수 있는 유일한 항공 전력이자 가장 강력한 기체로 상징적 의미를 지니고 있는데요. 필리핀군이 시행한 IS 소탕작전, 공군 조종사 양성 및 각국 공군과의 연합훈련 등 필리핀의 FA-50은 쉴 틈 없이 필리핀 하늘을 누비고 있습니다. 특히 지난 4일 미국과 필리핀 공군은 남중국해 일대에서 연합훈련을 실시했는데 미국은 B-1B 랜서 초음속 전략 폭격기를 출격시켰고 필리핀은 세대의 F-50을 출격시켜 화제가 되었습니다. Nitong Martes, nagsagawa ng Joint Patrol at Air Intercept Training ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Ayon kay Colonel Maria Consuelo Castillo, tagapagsalita ng Philippine Air Force, 3 FA-50 trainer fighter jets ng Pilipinas at 2 B-1 bombers ng Amerika ang lumipad sa bahagi ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. They're going to fly within the INTA, and within that is Bajo de Masinloc, which is part of our territory. We are doing this training based on international rules-based order and based on protocol, so we will just continue on regardless of the action of other foreign actors. Nilinaw ni Castillo na wala itong kinalaman sa tensyon sa West Philippine Sea. Wala rin namang kakaibang insidenteng naitala. Bianca Dava, ABS-CBN News. 필리핀 배타적 경제 수역 내에 위치한 스카보로 암초는 어업 활동을 벌이는 필리핀 선박과 이곳에 대한 영유권을 주장하는 중국 해양 경비정 사이에 크고 작은 충돌이 이어져 온 곳입니다. 이에 중국군 남부정부는 남중국해의 평화와 안전을 저해하기 위해 다른 나라들이 순찰 임무에 합류했다며 남중국해를 침범하는 모든 군사활동을 통제할 것이라고 밝혔는데요. 현재 남중국해 문제를 비롯해 필리핀 주변 정세는 사실상 미국과 중국이 패권을 놓고 격돌하는 양상입니다. 필리핀은 역사적으로 미국과 깊은 군사협력 관계를 맺어왔으나 최근 들어 중국의 정치, 경제적 영향력 역시 무시하기 어려운 수준에 이르면서 특정 국가에 일방적으로 기울기 어려운 국면에 놓였습니다. 특히 군사무기 체계 도입과 같은 사안은 국가 간 계약의 성격이 강해 어느 한쪽에 치우친다는 인상을 주는 것을 피하기가 더욱 까다로운데요. 이에 필리핀 입장에서는 상대적으로 정치적 리스크가 적고 믿을 수 있는 한국산 무기에 눈을 돌리고 있다는 분석입니다. 최근 봉봉 마르코스 대통령은 미국이 임시로 배치한 타이푼 미사일 배치를 두고 철회 발언을 하여 세계가 발칵 뒤집혀졌습니다. 특히 중국을 향해 대가성 거래를 요구하며 중국이 자국 어민들을 더 이상 괴롭히지 않는다면 미사일 배치를 무산시키겠다 하였죠. Oh, well, I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. You know, let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. 해당 발언이 퍼지자 맥스 디펜스 내 필리핀 네티즌들은 믿을 국가를 믿어야지 어떻게 중국을 믿을 수 있겠는가. 봉봉 대통령의 이러한 발언은 오히려 중국의 영향력을 인정해주는 꼴이다. 미사일 도입은 반드시 이루어져야 한다. 중국은 강한 자에게 약하고 약한 자에게 강하다. 라는 글이 도배되었습니다. 친미 성향의 봉봉 대통령이 이러한 발언을 한 데에는 사실 중국을 신뢰해서라기보다 미중 패권 속 앞으로 필리핀이 실리 외교를 추진할 것임을 드러내는 것이었습니다. 미국이 필리핀에 임시 배치하기로 한 타이푼 미사일은 단순히 필리핀의 전력을 증대시키는 것이 아닌 미국의 대중국 봉쇄 전력에
핵심 수단으로 불립니다. 미국은 자국 조선업의 붕괴로 군함 대신 미사일 전력을 증대시켜 중국의 해군력 강화를 억제하겠다는 방안을 추진 중인데요. 특히 필리핀 북부 루손 섬에 장거리 미사일인 타이푼 테를 배치하여 남중국해는 물론 유사시 대만 해협을 건너올 중국 해군 함정과 중국 본토 동부정구 사령부를 비롯 중국 동남부 연안의 주요 공군 비행장, 해군기지, 미사일기지를 폭격할 수 있는 하나의 지상 항모를 만들려고 하는 것입니다. 타이푼 4대의 필리핀 배치는 미군이 냉전 이후 처음으로 해외에 중거리 미사일을 배치했던 것일 만큼 현재 미국의 중국 봉쇄 전략 중 핵심으로 꼽히죠. 그러나 문제는 필리핀 내부에서 트럼프 대통령에 대한 신뢰가 그리 두텁지 못하다는 것입니다. 트럼프 대통령의 자국 우선주의가 강조되면서 필리핀 정부 고위직 인사들은 결국 우리를 잠시 이용해 먹다 언제든 버리려는 것 아니냐는 불신이 나오고 있는데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 첫 번째 임기에 비해 중국에 대해 더 부드러운 어조로 말하면서 초강대 국가의 대결을 피하며 미국의 패권을 유지하는 데 집중하고 있기 때문입니다. 물론 봉봉 대통령은 미국과 우호적인 관계를 유지해온 정치 가문 출신으로 친미 성향으로 알려져 있지만 트럼프 집권 시기에 필리핀이 미국으로부터 실질적인 지원보다 일방적인 요구만 받았다고 느낀 사람들이 많은 것도 사실인데요. 또한 필리핀 내 친중 성향 정치인들로 인해서 마르코스 대통령의 지위가 흔들릴 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 필리핀 내에는 여전히 중국과 가까운 정치인들이 존재하는데요. 이들은 중국으로부터 경제적 지원이나 투자를 이끌어낼 수 있다고 주장하며 영향력을 행사하고 있죠. 대표적으로 전 필리핀 대통령인 두테르테 정치 가문입니다. 중국은 로드리고 두테르테와 현 부통령 사라 두테르테가 이끄는 두테르테 가문을 적극적으로 지원해왔습니다. 봉봉 대통령 입장에서는 이들과의 관계를 완전히 무시하기 어려운 상황이죠. 특히 지난 5일 필리핀 하원에서 사라 두테르테 부통령에 대한 탄핵안이 통과되었는데 사라 두테르테가 남중국해 분쟁에서 오히려 중국 편을 들었다는 비판으로 인해 결국 탄핵까지 가게 된 것입니다. 그러면서 사라 부통령은 현 봉봉 대통령에게 충격적인 한마디를 남겼죠. 내가 살해당한다면 마르코스 대통령, 영부인 리자 아라네타, 하원의장 마틴 로무알데스를 살해하라고 경호팀에 알렸다. 이는 농담이 아니다. 라고 말입니다. 이처럼 필리핀 정치를 양분하는 두 가문, 친중 두테르테가와 친미 마르코스가는 불화를 거듭하고 있기에 현재 미중 어느 한쪽을 선택하는 것이 참 어렵고 두려운 마르코스입니다. 현재 미중 패권 다툼은 세계의 대결로 불릴 만큼 필리핀뿐만 아니라 전 세계적인 파장을 일으키고 있는데요. 이 거대한 대립구도 속에서 상대적으로 중립 혹은 정치적 부담이 적은 한국 무기가 오히려 주목받고 있다는 분석입니다. 한국산 무기는 서방이나 러중 무기 대비 도입 시 정치적 리스크가 적은 무기로 꼽히는데요. 실제 중동 국가들 중에서도 독일산 무기를 구매하기 어렵게 된 나라들이 대신 한국 무기를 택한 사례가 많았죠. 이에 미중 어느 편도 명백히 들지 않으면서 군사력을 확충해야 하는 딜레마에 놓인 국가들에게 있어 한국 무기는 사실상 유일한 생존 카드가 되어가고 있습니다. 최근 콜롬비아는 트럼프로부터 청천벽력과도 같은 말을 들었는데요. 콜롬비아의 방산 품목 수출 제재를 단행하겠다는 말이었습니다. 당장 미국 무기에 의존도가 높았던 콜롬비아에 비상이 걸린 것이죠. 스페인 방산 매체 인포디펜스에 따르면 지난달 26일 미국 정부는 콜롬비아의 모든 무기 공급 및 판매, 방산 시스템 관리를 ITAR에 근거할 것을 공표하면서 본격적인 제재에 착수했습니다. 특히 콜롬비아는 현재 마약 카르텔과의 전쟁을 치르고 있는 중이라 방산 무기 수입 제재로 발등에 불이 떨어진 상태인데요. 이에 전문가들은 미국이 방산 제재를 가하는 지금이야말로 K방산 수출 확대에 좋은 기회가 될 수 있다고 말하고 있습니다. 콜롬비아는 한국 FA50의 잠재적 수출국입니다. 한국방위산업청과 콜롬비아군 가만당국은 지난해 2월 군용항공기 가망인증 상호협정을 체결해 FA50 도입 기대감을 높이고 있고 또 국산 공대지 미사일인 KGB에도 큰 관심을 내비치고 있죠. 또한 필리핀 역시 미국의 타이푼 미사일을 대체할 무기체계를 한국에서 구매할 가능성이 농후합니다. 유력한 후보로 꼽히는 것이 바로 천무 다연장 로켓포와 한국형 공대함 미사일 2인데요. 지난해 필리핀에서 열린 ADAS 2024에서 한국 기업들은 필리핀 연안 방어전력 강화에 대한 구체적인 제안을 내었는데 하나는 천무 다연장 로켓포를 전시하면서 특히 최근 개발되어진 천무용 대함미사일을 공개했습니다. 사실 필리핀은 2018년경부터 한국군이 단계적으로 퇴역을 진행하고 있던 구룡 K-30-31 130mm 다연장 로켓 약 20여문과 로켓탄의 인수를 검토한 바 있었는데요. 그러나 구룡 다연장 로켓 발사대의 상태와 저장된 탄약의 상태를 고려할 때 과도한 정비 요소 발생으로 인한 비용 증가로 이어질 것으로 판단하여 인수를 포기한 바 있었고 이에 한화는 천무 다연장 로켓포를 새롭게 제안했던 것이죠. 필리핀 AADS에서 최초로 공개된 천무 대함 공격용 ASBM은 사거리 160km의 CTR-MR 미사일의 파승용으로 추정되고 있으며 수상 목표물에 대한 정확한 공격을 위해 GPS-INS 그리고 종말 유도를 위한 레이더와 전자광학 탐색기를 모두 갖춘 듀얼 모드 시커를 탑재하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 또한 2025년에 실제 테스트가 진행될 공대함 유도탄 2 역시
필리핀에 도입될 가능성이 매우 높은데요. 초음속 공대함 유도탄이 F-50에 통합될 예정이기 때문입니다. 프랑스 군사 전문지인 네이버뉴스는 대한민국이 개발한 신형 초음속 대함 미사일에 F-50은 다목적 공격 능력을 지니게 된다라는 제목의 기사를 게재했습니다. 그러면서 2025년 사거리 약 300km, 마 2.5의 속도로 비행하는 공대함 유도탄 2의 발사 테스트가 F-50 전투기를 통해 진행될 계획이라고 밝혔는데요. 초음속 공대지 미사일의 빠른 속도는 덕티드 램젯이라는 새로운 추진기관 때문입니다. 덕티드 램젯 추진기관을 이용해 초음속 순항 비행이 가능하며 고고도 저고도 초음속 비행이 가능한 신개념 무기체계인데요. 제트 엔진과 로켓 엔진의 장점만을 결합한 이 추진기관은 로켓의 산화제 대신 대기 중에 공기를 그대로 흡입해 연소 후 램젯이라는 추진기관을 작동하는데 이처럼 산화제가 필요 없어 장기간 연소할 수 있으며 일반 제트 엔진보다 더 오래 더 빠른 속도를 낼 수가 있습니다. 또한 ADD는 이 미사일이 F-50에 탑재 가능하도록 경량 추적 설계 방식이 적용됐다고 밝혔는데요. F-50 전투기에 초음속 공대지 미사일이 통합되면 동급 최강의 독침 무기를 가지게 되는 것입니다. 해외 경쟁 기종인 자-39E 그리펜뿐만 아니라 F-16 바이퍼 역시 현재 아음속에 공대함 공대지 미사일만 운용할 수 있죠. 결국 미중 패권 경쟁이 심화될수록 어느 한쪽에 기울었다는 인상을 주지 않으면서도 일정 수준 이상의 성능과 안정적인 군사 능력을 확보하려는 국가들 입장에서는 한국산 무기가 강력한 대안으로 떠오를 수밖에 없습니다. 이처럼 정치적 리스크가 덜하고 이미 국제시장에서 성능을 입지한 무기체계라는 점이 맞물리며 한국산 무기는 앞으로도 더욱 주목받을 것으로 전망됩니다. 오늘의 한 줄 평, 한국이 있어서 다행인 마르코스 봉봉이면 개추. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.